زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضور فرماتے ہیں اوتیتو، مجھے عطا کر دی گئی ہیں مفاتیح الشام، شام کی چابیاں۔ کھڑے حضور مدینے میں تھے اور پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، خوراک بھی پوری نہیں ہے، ایک کھجور کھائی جا رہی ہے، لیکن کسی صحابی نے دوسرے سے نہیں کہا کہ یار یہ کیسی بات ہو گئی، ہم سے تو اپنا مدینہ نہیں بچایا جا رہا۔ شام 6 بہت بڑے ملک، یہ اردن، یہ فلسطین، یہ بڑے بڑے جو 6 ملک ہیں، یہ ایک اکیلا اس وقت شام تھا۔ اب تو 6 ریاستیں 6 ملک ہیں نا، اس وقت اکیلا یہ شام تھا۔ پھر حضور نے دوسری ضرب لگائی، حضور نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور حضور ارشاد فرمانے لگے اعطیت مفاتیح الفارس، مجھے ایران کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ یعنی ایران بھی آ گیا، شام بھی آ گیا، اور ادھر چٹان آدھی ٹوٹ گئی، پہلی ضرب پہ تھوڑی ٹوٹی، دوسری پہ تھوڑی ٹوٹی، آدھی ٹوٹ گئی، آدھی رہ گئی۔ پھر حضور نے زور لگایا اور فرمایا اللہ اکبر، نعرہ لگایا اعطیت فتحت الیمن، اے لوگوں، اے میرے غلاموں مبارک ہو، اللہ نے یمن بھی ہم مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ یمن، شام اور ایران اسی دن حضور نے فتح کر کے صحابہ کو دے دی۔ یہ علم غیب بھی ہے حضور کا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور اختیارات بھی ہیں، اور حضور کی وہ شان مبارکہ ہے۔ امام بوصیری اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے شعروں میں لکھا ہے کہ حضور وہ ہستی ہیں، وہ ہستی، یہ تو حضور نے ایک صرف دنیا والوں کو ایک نمونہ جو ہے، رول ماڈل جو ہے، بتانا جو تھا غلاموں کو کہ جب کبھی لیڈرشپ ملے تو ساتھ لے کے سب کو چلو، ساروں کے ساتھ چلو، وگرنہ امام بصیری سے لے کے حسان بن ثابت بڑے بڑے نعت خوان وہ لکھتے ہیں حضور اگر اکیلے کھڑے ہو جاتے اور تھوڑی بہادری دکھاتے، بڑی نہیں چھوٹی بہادری حضور دکھاتے، اکیلے کھڑے ہو جاتے، ساری دنیا کو حضور اکیلے فتح کر سکتے تھے، ساری دنیا حضور اکیلے تھوڑی بہادری کے ساتھ بھی کر سکتے تھے۔ حضور کی بڑی بہادری کا پھر انداز کیا ہوگا، تھوڑی بہادری، یہ تو پھر اگر یہ نہ ہوتا تو پھر امت کو جذبہ کہاں سے ملتا، جہاد کا جذبہ دلوانا تھا، سب کو ساتھ لے کے چلنا تھا، ایک لیڈرشپ، ایک رول ماڈل بننا تھا، اس لیے سارا کچھ کیا، وگرنہ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ رکانہ پہلوان تھا نا مکہ میں، تو اس رکانہ کی طرف حضور گئے، وہ الگ رہتا تھا، الگ مکہ سے ہٹ کے حضور جا رہے تھے، تو کسی نے کہا ادھر نہ جائیں، وہ بہت بڑا پہلوان ہے، اکیلا 100 بندے سے لڑتا ہے، وہ آپ سے بھی لڑائی کشتی کرے گا۔ حضور فرمانے لگے مجھے میرے رب کا حکم ہے کہ میں اللہ کی توحید بندے بندے تک پہنچاؤں، میں رب کے نام کی کبریائی بندے بندے تک پہنچاؤں، میں اس کے پاس بھی جاؤں گا، وہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ میرے پاس تو آئی نہیں تھی، دعوت ہی نہیں آئی تھی، تبلیغ کی دعوت ہی نہیں آئی۔ تو حضور وہاں گئے تو حضور نے کہا اللہ کو مان لو، بتوں کو چھوڑ دو، بڑے جوان ہو، پہلوان ہو، تو یہ جسم جہنم میں جائے، دوزخ میں جائے، اچھا نہیں لگے گا۔ وہ آگے سے اس نے وہی بات کی، وہ پہلوان تھا، اس نے کہا جی کشتی کر لیں، اگر آپ نے مجھے ہرا دیا تو میں مان جاؤں گا آپ کا رب بھی سچا ہے، آپ بھی سچے ہیں۔ حضور نے اگلی بات نہیں کی، کبھی حضور لڑے نہیں تھے، حضور کی یہ ہتھیلیاں مبارک اتنی نرم تھی، اتنی روئی بھی نرم نہیں ہوتی۔ حضور کو لڑنے آئے تھے، اللہ کے نبی تھے، حضور نے یہ نہ کوئی داؤ پیچ آتے ہیں، نہ کوئی حضور نے کبھی لڑائی کی ہے۔ حضور نے فرمایا چل بھائی آج تیرا بھی شوق پورا کرتے ہیں، آ جا، تو کہتا لڑائی، آ بھائی تیرا شوق پورا، لڑائی کر لے۔ اب لڑائی کیا ہونی ہے، وہ سامنے آیا ہے آقا علیہ السلام سے، وہ جس طرح پہلوان پنجے میں پنجہ ڈالتے ہیں، اس نے پنجے میں پنجہ ڈالا تو حضور نے صرف شہادت کی انگلی گھمائی ہے، پٹک کے زمین پہ مارا، شہادت کی انگلی سے پٹک کے زمین پہ مارا، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ حضور مسکرائے، حضور مسکرا کے فرمانے لگتا ہے تو تیار نہیں تھا؟ کہتا جی ہاں جی تیار نہیں تھا میں۔ حضور فرمانے کے ایک دفعہ پھر آ، تیار نہیں تھا تو دوبارہ آ جا۔ دوبارہ آیا آقا علیہ السلام نے، پھر وہ پنجے میں پنجہ ڈالتا ہے، حضور نے پھر انگلی گھمائی، زمین پہ پٹک کے مارا، ایک شہادت کی انگلی، پورے بازو کا زور بھی نہیں لگا ہے، ایک انگلی کا زور ہے، 200 بندوں سے لڑتا ہے، اپنی پہلوانی پہ ناز کرتا ہے، پٹک کے زمین پہ مارا۔ اب پریشان اور زیادہ ہوا کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، اور حضور پھر مسکرائے، حضور فرمانے لگتا ہے یار تو دوسری دفعہ بھی تیار نہیں تھا، پھر آ جا، پھر آ جا۔ اور اس بات پہ اس نے یہ شرط ساتھ یہ بھی لگائی ہوئی تھی، کہتا جی ساری بکریاں بھی لے جائیے گا، اگر آپ مجھے ہرا لینا، بکریاں چراتا تھا، ساری لے جائے، یہ بھی آپ کی۔ اسے تو بڑا ایک گمان تھا، بڑا ایک اپنے آپ پہ فخر تھا کہ مجھے کون ہرا، اور یہ تو کبھی لڑے نہیں، یہ ہرا سکتے ہیں بھلا مجھے۔ حضور نے تیسری دفعہ بھی کہا بھی آ جا۔ اب تیسری دفعہ جب آیا تو حضور نے پھر وہی شہادت کی انگلی گھمائی، زمین پہ پٹکا، اب وہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پڑا ہے، کہتا جی یہ کوئی انسانی طاقت نہیں ہے، مجھے پتا چل گیا ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ بھی سچے ہیں، آپ کا خدا بھی سچا ہے۔
इंसानी ताकत नहीं, ये रसूल की ताकत हो सकती है। हुजूर फरमाने लगे यार तूने हमें मान लिया है तो अब बकरियां मेरी नहीं, ये भी तेरी है, इनाम मैं नहीं लेता, ले जा, बस मान जा। ये हुजूर की ताकत। अगर हुजूर चाहते तो अकेले ही काफी थे, सारे जमाने के लिए काफी थे, लेकिन सहाबा को इसलिए तैयार किया कि उम्मत क़यामत तक जिहाद से पीछे ना हट जाए। जज्बा जिहाद अपने सीनों में रखना, खंदक को याद करना, खाने के लिए लुकमा नहीं है, पेट पे पत्थर बांध के फिर भी लड़ाई कर रहे हैं, अल्लाह अकबर की सदाएं लगा रहे हैं, काफिरों यहूदियों के सामने सीने सपर होकर खड़े हैं। अब हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं तरतीब के साथ जा रहा हूं, तरतीब के साथ पूरी बात आपको सुना रहा हूं ताकि ज़हन में रहे और आपको पता चले कि ग़ज़वा आज़ाब कैसे हुआ था और आपका ईमान सलामत रहे, ताज़ा रहे, जब भी आप याद करें। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की तरफ जब देखा तो आका अलैहिस्सलाम ने 2 पत्थर बांधे हुए थे, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह कोई हिम्मत दे, मेरा महबूब तेरा भी महबूब है, हमारा भी महबूब है, भूखा है, बर्दाश्त नहीं होता, अपनी भूख तो बर्दाश्त है, हुजूर की नहीं बर्दाश्त होती, हुजूर की नहीं बर्दाश्त होती। वो किसी पंजाबी के शायर ने कहा था कि कोई कुएं दा पानी है, जिंद सजना तू वार दईए उंज भी तो जानी है, जिंद सजना तू वार दईए उंज भी तो जानी है, या अल्लाह कुछ मेहरबानी फरमा, को बंदोबस्त कर दे, मैं महबूब को खाना खिलाना, बर्दाश्त नहीं होता। हुजूर ने 2 पत्थर बांधे हुए थे। हुजूर से कहा या रसूलल्लाह मुझे एमरजेंसी घर काम है, छुट्टी दे दें। हुजूर ने फरमाया जाओ। छुट्टी लेके घर गए। सुहैला इनकी बीवी का नाम था। सुहैला से कहा अपनी बीवी से कि कोई घर में रोटी है? उनका घर में तो कुछ नहीं है। कहा कुछ भी, कोई, कहा जौ थोड़े से पड़े हैं। कहा इस तरह करो तुम जौ पीस लो, बकरी का बच्चा था इनके पास, एक पूरी बकरी नहीं थी, बच्चा था। कहा वो मैं ज़िबा करता हूँ, तुम जौ पीसो, वो मैं ज़िबा करता हूँ, गोश्त बनाता हूँ, फिर हम सालन बनाते हैं। मेरा दिल है हुजूर की खिदमत की जाए, दावत की जाए। आका अलैहिस्सलाम ने पेट पे 2 पत्थर बांधे हुए हैं, बर्दाश्त नहीं होता, तो ये तुम सालन और रोटी तैयार करो, मैं गोश्त बना के देता हूँ। और खुद रिवायात में आता है खुद सालन भी तैयार करवाया, सारा काम करवा के, आटा गूंदा हुआ कर रख दो, ताज़ी रोटी बनाएंगे, मैं अभी हुजूर को बुला के ले आता हूँ। अब बीवी ने पीछे से आवाज़ दे के कहा पता है ना 6-7 बंदों का खाना है, तो आहिस्ता से कहना हुजूर को मुझे शर्मिंदा ना करवा देना। अब ये भी एक बड़ी आम बात है, बीवियों को ज्यादा फिक्र लगे, शर्मिंदा हजरत जाबिर ने भी तो होना था, उन्होंने कुछ ज्यादा होना था, लेकिन वो औरत की एक फितरत है। वो कहने लगी कि मुझे शर्मिंदा ना करवा देना, आहिस्ता से कहना 6-7 बंदे मुश्किल से खाएंगे, 6-7 बंदे, और बंदा फिर 3-4 दिनों से भूखा भी हो, तो आपको पता है भूखा बंदा कितना खा सकता है। तो जब भूख लगी हो तो फिर रोटी का दिल भी बड़ा करता है, और फिर सारा मामला आपको समझ है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे ठीक है मैं हुजूर से ही कहूँगा। तशरीफ ले आए, कान में आके कहने लगे हुजूर मैंने आपकी दावत की है, ज़रा तशरीफ ले आए, 2-4 अपने और गुलाम भी साथ ले लें। तो हुजूर मुस्कुराए। जब हजरत जाबिर ने कान में कहा ना हुजूर दावत है, 2-4 साथ मिला लें, मैंने दावत की है, हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा ओ मेरे गुलामों, बुलंद आवाज से ओ मेरे गुलामों। सारे तवज्जो करने लगे, सारे हुजूर की तरफ, पता था कि कोई ना कोई खुशखबरी आई है। 1000 का वहां लश्कर खड़ा है, 1000 बंदा उस वक्त मौजूद था खंदक में के मैदान में। हुजूर फरमाने लगे ओ गुलामों तवज्जो करो, जाबिर ने हम सब की दावत की है, जाबिर ने हमारी दावत की। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं हुजूर की तरफ देखता हूँ, नीचे निगाह है, मैं या रसूलल्लाह मैंने तो सिर्फ आपको कहा था। हुजूर ने फरमाया जाबिर ने दावत की है, चलो भाई। रास्ते पे आ रहे थे, पीछे सारे लाइन बना के आ रहे हैं, पगडंडी पे जा रहे हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर ने अपनी छोटी उंगली मेरी छोटी उंगली में फंसाई हुई है, यूं यूं हुजूर ने मुझे पकड़ा हुआ है, साथ साथ चला रहे हैं। मैं आया घर, मैंने कहा हुजूर 1 मिनट रुके, मैं जरा अंदर। हुजूर ने फरमाया जाओ अंदर जाओ। मैं गया जल्दी जल्दी, मैंने बीवी से कहा कि भाई आज ना बड़े बेइज्जत होंगे। और क्या हुआ? कहा मैंने हुजूर से कहा तो हुजूर सारे गुलामों को ले आए, 1000 बंदा बाहर आया खड़ा है, खाना हमारे पास 3-4 बंदों का है। सही बुखारी सही मुस्लिम, मैं जिम्मेदार हूं। सीरत लिखने वालों ने डंडी जरूर मारी है, सीरत में उन्होंने बाकी चीजें तो लिखी, हुजूर के कमालात और मोइज़ात लिखते हुए स्याही खत्म हो गई। मैं जिम्मेदार हूं, ये भी हुजूर की सीरत है करीब। अब मुनाफिक का काम ही यही है कि वो मुंह से मोमिन बना हुआ है लेकिन अंदर से इस्लाम का बदतरीन दुश्मन है। इसलिए अल्लाह फरमाता है मैं मुनाफिक को जहन्नुम के सबसे निचले गड्ढे में डालूंगा। काफिर से भी नीचे मुनाफिक की जगह है जहन्नुम में, क्योंकि मुनाफिक खतरनाक बड़ा है। मुंह से आपका भाई है लेकिन अंदर से जड़ें आपकी काट रहा है, ये खतरनाक आदमी है। काफिर का पता है, दुश्मन का पता है ये दुश्मन है, बंदा उससे मोहतात रहता है, लेकिन मुनाफिक का पता भी नहीं चलता कि ये दुश्मन है। वो पीठ पे छुरा घूमता है,
اب انہوں نے انہیں جا کے اللہ